कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सेल्ली रोड में हुई तोड़फोड़ को पार्षद विजय कुमार ने नाजायज बताया और दूसरी तरफ पंजाब सचिव टीना चौधरी ने कहा कि तोड़फोड़ करने अथवा अपना हक बताने से पूर्व ट्रस्ट की ओर से उन्हें नोटिस देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। बस अपनी भड़ास निकालने के लिए सीधे ही लोगों को परेशानी में डाल दिया। मैं सब तो पहले तो पत्रकार भरावां नूं मैं दसना चाहुंदा कि मैं बाहर सीगा, कोई जरूरी काम ले गया सी ते मैनू इनफॉर्मेशन मैनू फोन आया कि इदां दी गलबात हुई है तुहाडे प्लाट दे विच। ओही जिहड़ा पुराना मेरा प्लाट उत्थे मेरे फादर साहब दे नाम दा प्लाट सीगा 2 मरले दा, और उत्थे मैनू उस जगह तो ही मैनू फोन किया गया किसी ने कि तुहाडी ते बिल्डिंग ढा दित्ती गई है। तो मैनू बड़ी परेशानी हुई। मैं फटाफट फोन किया घरे, मेरे फादर साहब मौके ते गए तो जाके जो देखा तो उन्होंने बिल्कुल ही उन्होंने डिमोलिश कर दिया सी। और वो जिहड़ा धक्का वो इस तरीके नाल किया गया कि मैनू आप नहीं समझ लग रही कि ये जिहड़ी सियासत हुई है या मेरे नाल इन्हां ने जिहड़ा धक्का किया है, मैनू इस गल तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये यकदम ही एक्शन करके इस तरीके नाल करना ये मैनू मेरी समझ तो बाहर है कि ये नाइंसाफ़ी जिहड़ी है ये क्यों की गई है। प्लॉट मैनू लाड़ किया गया है और ये जिहड़ा नाल दा प्लाट सी इहदे बारे जिहड़े साडे चेयरमैन साहब ने उदों उन्होंने जो कोई 4-5-6 महीने पहले ऑब्जैक्शन किया सीगा, उस दौरान से मैं ये चिट्ठी बकायदा लिखती रूप दे विच जदों DC साहब चेयरमैन बने ने, इन्हां दे उतरन तो बाद जदों इन्होंने रिजाइन दिता उस तो बाद DC साहब चेयरमैन हुंदे आ साडे, और उन्होंने मैं ये लिखती रूप च देखो चिट्ठी है, बकायदा नंबर लग्या पिया है और ये नंबर जिहड़ा लग्या पिया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चों लग्या पिया है। और उस तो बाद ये मैं इसलिए दित्ती सी चिट्ठी कि क्योंकि एक लॉ है पंजाब गौरमेंट का, उहदे विच क्लीयर लिखा गया, मैं तुहानूं मेरा भी देख लो चैक कर लो, कोई इहदे च कोई गल नहीं इनलीगल कोई गल नहीं मैं कर रहा। ये चिट्ठी के अधीन मैं सारे का सारा पूरी वेरीफिकेशन करके पूरी इनू टैली करके पूरे का पूरा मैं ये DC साहब नूं दस के DC साहब के नोटिस है सारा केस, और उन्होंने इनू मते च पाया सीगा। वो मता चंडीगढ़ अप्रूवल होने लई गया सीगा कि इस दी जिहड़ा कॉर्नर है प्लाट नहीं है वो एक कॉर्नर है मेरे नाल लगदा सी, उस कॉर्नर नूं किन्ने पैसे रिजर्व प्राइस वास्ते दिते जाण इहदे लई वो बकायदा पास करके मते च कापी पास करके मैं तुहानूं दे दिंदा, वो भी मते दी कापी नहीं तो तुसीं जाके इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे विच देखो उहदा मता पिया, उस मते दे विच लिखिया पिया कि ये जिहड़ा अप्रूवल कर लई है तुहानूं प्लाट जिहड़ा अलाटमेंट कर लई चंडीगढ़ भेजिया। इलैक्शन के दौरान दे विच कोई गलबात नहीं होनी, लेकिन मैं कोई भी इहो लिया इनलीगल काम नहीं सी कीता, ना ही मैं उत्ते कोई लैंटर पाया, ठीक है ना। इन्होंने सगों जिहड़ा तुसीं अज जाके देखो जिहड़े नाल ओनू वो 4 दुआरी ढाण दे नाल इन्होंने उस जिहड़ा लैंटर पिया सी उहदा भी नुकसान किया गया, और ये धक्का इस करके किया ये जिद्दबाजी है। डिमोलिश करन तो पहला मैनू कोई भी एक तरीके का कोई फोन तक नहीं किया गया। अगर जिद्दां पहला इन्होंने नोटिस दिता मैं उहदा जवाब दिता कि असीं ये कार्रवाई कर रहे हैं जी, उस तो बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों कोई गलबात नहीं है। अगर जे अज इन्होंने डिमोलिश करना सी जां कोई एड्डी कोई बहुत किते मेरे ही प्लाट के उपर इन्होंने बहुत लग रहा सी तो फिर मैनू कोई फोन कर देंदे, कोई मैनू नोटिस देंदे ताकि मैं उहदे बारे कोई आप कर लैंदा, जिहड़ा मेरे नाल नुकसान किया मैं आप परे कर लैंदा, वो जिहड़ी मेरी कोई उत्थे समान समून लगा सी। लेकिन इन्होंने धक्के नाल जिद्दबाजी नाल, और ये काम जिहड़ा है ये बकायदा मैं ये गल कह सकना कि चेयरमैन साहब हुण तुसीं इलैक्शन भी लड़िया आम आदमी पार्टी वालों, और तुसीं ये जिद कर लई है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का बड़ी खुशी होनी चाहिए है। जिहड़े मौजूदा बंदे ने MLA साहब उन्हां नालों तो मैनूं कोई लगा नहीं कि उन्होंने कोई ओले मेरी गल की, पर तुसीं जरूर ये जिहड़ा काम जिहड़ा तुसीं अपने तुहाडा दिल मेरे प्रति भावना रखी सीगी कि ये जानी कि मेरे लोकतंत्र से बोलने का हक तो भाजी सारिਆਂ ਨੂੰ है, बोलण दे विच किसी नूं कोई नूं नुकसान करना जे लोकतंत्र च जां कोई अपने हक लिए कोई लड़ना चाहता है तो उन्होंने इस तरीके नाल डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उहदा नुकसान किया जाएगा, तो ये गल जिहड़ी है गलत है। मैं इस बारे हुण तुसीं गल कर रहे सी DC बारे, DC साहब नूं मैं फोन जरूर किया जनाब इदां दी गलबात है, क्योंकि मैं बाहर सी, क्योंकि मैं ट्रस्टी भी सीगा, तो मैं इस करके फोन किया। उन्होंने कहा कि इस प्लाट तेरे प्लाट बारे साडी मेरे नोटिस कोई गल नहीं, ये कोई होर प्रॉपर्टियां है। और तुसीं भी देख लो, तुसीं अपने चैनल देखो दूजे प्लाट की जिथे गेना है उत्थे देखो तुसीं लोकी मारन पै गए इन्होंने, इन्होंने धक्का जरूर किया, लेकिन देखो जिथे उन्हें जाके धक्का करने की कोशिश की लोगों ने उन्होंने फड़िया।
ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਈਓ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਸਡੀਓ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਟ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਈਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਪਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ SDO ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੋ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ बहुत बढ़िया होगा। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।